जटणी पौर कार्यालय आज संधान टीम कारण जटणीवासी सेवा जटणी पौर कार्यालय सदा तत्पर आउ ये सदा तत्पर भितर ये वर्ष भितर 2025 मसीह जदिओ जड़े जाइंट अधिकारी आउ जड़े अधिकारी आसुँच मझीरे भी जिते कौन अधिकारी नथिले ये दायित्व रही जटणी ब्लॉक अधिकारी रश्मिता नाथ तापर वर्तमान नूतन भाव जोग दीर्घ 4 मास है आकृति गोयन सी कार्यालय अच्छा आम पचार बुझा जनता जे 2025 मसीह पौर कार्यालय कौन सब सेवा जाइला कौन सब माने से भितर अचिवमेंट करछि कौन बाकी रही आउ 2026 मसीहा कौन तार योजना रखी करियो बोली कारण आम 2025 शेष सप्ताह रे आसी पहुंचे आउ नुआ वर्ष को आम पदार्पण करवा नुआ वर्ष योजना नहीं पुराणा वर्ष को स्मृति की मन रखा से आम आसी पहुंचु अधिकारी पाखे अधिकारी संपूर्ण मतामत देवे मैडम आपण वर्तमान नुआ होकर आसछंती मझिरे गैप थिला जटणी ब्लॉक अधिकारी ये दायित्व थे ता पूर्व अधिकारी भी थिले सी जेहेतु ये बदली पड़ाला मझी समयटा फांका पड़ला तापर आपण आसिले आपण आसबाटू आउ विगत दिन जो मास रहा 2025 मसीह कौन सब पौर कार्यालय कर देखो सेमती तो मो मुहर कहटा ठीक हेनी बट जहाँ बेसिक सर्विसेज माने आमर सैनिटेशन होची कि स्ट्रीट लाइट होची सेटा आमे प्रोवाइड करूछु एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आमर जोटा वेंडिंग जोन होबार अछि तापाई आमे किछि एविक्शन गुडा करूछु एंड मु एक्सपेक्ट करछि कि माने जेमते हेरे आहुरी आमे जेमते बसेस ऑलरेडी स्टार्ट हो सारी ऑलरेडी प्लस आमे से बाबद आमे भी आहुरी भी चेष्टा करछु कि केमते आमे प्रॉपर माने ड्रेन्स दे पारिबु लोगों को रोड प्रॉपर तैयारी करिकि दे पारिबु एंड जहाँ अन्य जहाँ बेसिक सर्विसेज अच्छी आमे टाइमली केमती प्रोवाइड करिबु मु सीआई पई चेष्टा करछि सीआई आशा भी करछि भगवान को डेली मु प्रार्थना करछि कि मु एटा करि पारिबि अचीव करि पारिबु सेटा ही मोर ये अच्छी आशा नहीं मैडम बढ़िया कथा कहले किंतु आमे जटणीवासी जे गोटे सौभाग्यवान कहीं एठी आपण अधिकारी अच्छी किंतु आपण जटणी जड़े नागरिक आ जटणी अंचल आपणर यही परिषद भितर आपण अधिवासी आपन को ये गुरु दायित्व मिली से गुरु दायित्व जटणीवासी जेहेतु आप निजर जेहेतु आम लोक जो एत बड़ पद पदवी अच्छा जटणीवासी निश्चिंत आशा और आकांक्षा रम लोकटा रही आम अधिक किसी आशा करा अधिक किसी पाइबा मु तो चाहेबी कि जटनी म्युनिसिपालिटी सदाबेले जेमती सबुठू टॉप नंबर रही सबुठू प्रोग्रेसिव हम सेटा मो आशा अच्छी एंड मु तापाही मु एबे मोर दायित्व अच्छे कि जेमती जेते कि ग्रीवियंसेस आसी पारुछि आमे मु तार जेते शीघ्र समाधान करि पारि मु तार चेष्टा रे अछि प्लस आउरी भी जहाँ गवर्नमेंट रो बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट्स अच्छी गुडाई पाइपलाइन तो मु आशा करछि सेटा 2026 रे जेमती आमे कंप्लीट करि परिबे 26 पई जटणी पौर कार्यालय कौन लोकों पई रखी चिंताधारा जे 26 रे 2025 टू आउरी भल सुविधा सेवा पाइबे नहीं गुड़ाई प्रोजेक्ट से पाइपलाइन अच्छी माने आमर नॉट ओनली रोड एंड ड्रेन्स प्लस आहरी भी किसी कम्युनिटी सेंटर्स भी अच्छी प्लस आहरी भी बड़ा बड़ा माने आई कैचिंग प्रोजेक्ट्स पाइपलाइन रो अच्छी तो मु आशा करछि सेटा केमती आमे माने आगे की सेटा 2026 से सेटा सारी पाइबा दैट इज माय टारगेट है आमे अपार्ट फ्रॉम बेसिक सर्विसेज जो सैनिटेशन इलेक्ट्रिफिकेशन से गोला आमे दोउछु ताको छाड़ी के आमे मु आशा करछि जो बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट अछि सेटा केमती आमे 2026 रे सारी पारिबा बढ़िया कथा कहले किंतु मैडम आउ गोटे जिनस जे सेंचुरियन पाखे गोटे शौचालय रही पौर कार्यालय करी किंतु सी कार्यक्रम नहीं सेठी अन्य कार्यक्रम चलछि हम बाहर खबर अछि ठीक अछि आपण माध्यम रे मु जानिली जे माने सेटा मु तदारक करबी कोन हिची कोन नहीं माने धन्यवाद मु जणेबी कि आपण मते एटा जणेले मु सेटा तदारक करी कि आमे कोन तारो ये करि परबे सेटा मु कर जटणी पौर कार्यालय लोकों को सुविधा पई टेंडर माध्यम रे लॉटरी माध्यम रे लोकों को एसएसजी गोष्ठी हो कि ठेकेदार को काम दिए किंतु बर्तमान गोटे तुतु मेमे उठी टीजी ग्रुप जो एसएसजी ग्रुप अच्छी ता भितर दुई गोष्ठी होकर तुतुमे चलती आपण पाखे अभियोग भी होती आउ सी भी ए बाबद अभियोग करछंती आपण भी तांको कोन दी जण को सामना सामने से संपर्क कोन कहि सेटा कमिटी बसिकी डिसीजन नबो कोन नबो
that is up to the committee. 2025 ର ଯୋଉ ପୌର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଯାହା ସବୁ ସେବା ଦେଇଛି ଜଟଣୀବାସୀଙ୍କୁ ତାହା ଆମକୁ ଅଧିକାରୀ ଜଣେଇଲେ। 26 ପାଇଁ କଣ କରିବେ ସେ ସମ୍ପର୍କ ଜଣେଇଲେ। ଆମର ଯୋଉ ଅଭିଯୋଗ ଥିଲା ଏ ଯୋଉ ଗୋଷ୍ଠୀ ବିବାଦ ଲାଗିଛି ଏସଏଚଜି ଗୋଷ୍ଠୀ ଯୋଉ ତୁମେ ସେ ସମ୍ପର୍କ ମତାମତ ରଖିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଦେଖିବା 2026 ଜଟଣୀ ପୌର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଜଟଣୀ ଜନତାଙ୍କ ସେବାରେ କେତେ ଲାଗୁଛି। ଜଟଣୀ ପୌର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ଅଧିକାରୀରୁ ମତାମତ ନେବା ପରେ ଜଟଣୀ ପୌର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ କିପରି ଜନତାଙ୍କ ସେବା ଦବ, ଜଟଣୀ ମାସ ସେବା ଦବ, 2025 ମାସରେ କି ସେବା ଦେଇଛି ଆଉ 2024 କି ଯୋଜନା କଣ ରଖିଛି ସେ ସମ୍ପର୍କ ଅଧିକାରୀ ଠାରୁ ପଚାରିବା ପରେ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି 2 ଜଣ ସେଇ ପୌର ସଭ୍ୟ ଯୋଉମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ୱାର୍ଡରେ ଲିଡ୍ ନିଅନ୍ତି। ସେ ଆମ ସହିତ ରହିଛନ୍ତି, ସେ ତାଙ୍କ ମତାମତ ଦେବେ। ଆପଣଙ୍କ ୱାର୍ଡର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଛନ୍ତି, ତା ସହିତ ଜଟଣୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ବି ସବୁଆଡେ ଆପଣ ନଜର ରଖୁଛନ୍ତି। ଜଟଣୀ ପୌର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସହିତ ଆପଣ ଓତପ୍ରୋତ ଜଡିତ। ଜଟଣୀ ପୌର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ଭିତରେ 3 ଜଣ ଅଧିକାରୀ ଆଉ ଅଧିକାରୀ ବଦଳେଇଛନ୍ତି। ଜଣେ ବଦଳି ଗଲେ ଜଟଣୀ ବ୍ଲକ ଅଧିକାରୀ ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ନୂଆ ଅଧିକାରୀ ଆସିଛନ୍ତି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଜଟଣୀ ପୌର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ କଣ ସେବା ଦେଇଛି ଜଟଣୀ କି, ଆଉ କଣ ବାକି ରହିଛି, 2026 ମାସରେ କଣ ସେବା ଦବ ବୋଲି ପ୍ରତିଜ୍ଞାବଦ୍ଧ ରହିଛି। ପୁରୁଣା ବର୍ଷ 2025 ଯାହା ଯେମିତି ହଉ ଗୋଟେ ଭଲ ମନ୍ଦ ହଉ ଯାହା ହେଇକି ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। 2026 ଆଉ ଆଗକୁ ଆସୁଛି ଯାହାକି ସମସ୍ତଙ୍କର ଜଗନ୍ନାଥ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମଙ୍ଗଳମୟ କରନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲରେ ରଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଏବଂ ମୁଁ ଆପଣ ଯୋଉ କୋଶ୍ଚିନ୍ କଲେ 2025 ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉ କାମ ଆମେ ସବୁ କରିଛୁ, ଯୋଉ ଆମେ 4 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆମେ କାଉନସିଲ ହେଇଛୁ, ବହୁତ କିଛି କରିଛୁ। ବିଜେଡି ଶାସନରେ ଆମେ ବହୁତ କିଛି କରିଛୁ, ମଧ୍ୟ ବହୁତ କିଛି କରିବାର ବାକି ବି ଅଛି। ଆଉ ଯୋଉ ଆମେ କୋଉ କୋଉ କାମ ଏମିତି ଗୋଟେ ଆଖି ଦୃଶ୍ୟ କାମ ଜଟଣୀ ପୌର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ କରିଛି ଯୋଉଥିରେ କି ପୌର ସଭ୍ୟ ହଉ କି ସଭ୍ୟା ହୁଅନ୍ତୁ କି ଚେୟାରମ୍ୟାନ ହୁଅନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ସହଭାଗିତା ରହିଛି। ସେ ବଡ ବଡ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯୋଉ ହେଇ କରିଛି ସେ ସମ୍ପର୍କ କୁହନ୍ତୁ। ସାନିଟେସନ ଆଜି 5 ବର୍ଷ ହେଇପାରିନଥିଲା, ସେଇଟା ଗୋଟେ ଆଜି ଏବେ ଟେଣ୍ଡର ହେଇଯାଇଛି, ନୂତନ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି, ନୂତନ ଭାବେ କରାହେଲା। ଯୋଉଟା 5 ବର୍ଷ ହେଇପାରୁନଥିଲା କୌଣସି କାରଣ ଯୋଗୁଁ ଇଲେକ୍ସନ ମାଧ୍ୟମରେ ହଉ ଯାହା ହଉ ହେଇପାରୁନଥିଲା, ଏବେ ହେଇଛି। ସେଇଟା ଗୋଟେ ଆମର ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ଆସିଛନ୍ତି ସେ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ୟା ପରେ ଆମର କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପ 4ଟା କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପ ଜଟଣୀରେ ଆମର ଆପ୍ରୁଭ ହେଇଥିଲା, ସେଥିରୁ 3ଟା ଅଲରେଡି କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଆଉ ଗୋଟିଏ ବାକି ଅଛି। 3ଟା କୋଉ ଜାଗାରେ ହବାକୁ ଯାଉଛି ଆଉ ଏଟା କି ସେବା ଦବ ଜଟଣୀବାସୀଙ୍କୁ। ନାଇଁ ଜଟଣୀ ବଢିଆ ସେବା ଦବ। ଛୋଟ ଛୋଟ ଫଙ୍କସନ ଗୁଡା ସେଇଠି ହେଇପାରିବ, ଯିଏକି ଅନ୍ୟ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ। ଗୋଟେ ହଉଛି ଆମର 9 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡରେ ଆମର ଆଦର୍ଶ ସ୍କୁଲ ପଛପଟେ, ଏବଂ ଗୋଟେ 8 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡରେ ଗୋଟେ କୁନାପଟନା ଆମର ବିଡିଏ କଲୋନୀ ପାଖରେ, ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଆମର 10 ନମ୍ବର ଆମର ବ୍ଲକ ପଛପଟେ ଯୋଉ ଅଛି ସେଠି ଗୋଟେ ହଉଛି, ଆଉ ଗୋଟେ କୁଦିଆରେ ବାକି ଅଛି। ଯେହେତୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଯାହା ଡିସାଇଡ୍ ହେଇପାରୁନି ସେଥିପାଇଁ ହେଇପାରୁନି, ଆଉ ଗୋଟେ ବାକି ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଯାହା ହଉ ଗୋଟେ ଏଇଟା ବଡ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ଆମର ଜଟଣୀ ପୌର ପରିଷଦର। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଆମର ଆଉ 2ଟା କାମ ହବାର ଅଛି 2026ରେ। ଆଉ ଅନ୍ୟ କାମ ତ ଗୋସଲା ଫୋସଲା ବହୁତ କିଛି ଆମେ କରିଛୁ। ଗୋସଲା ହେଇଛି, ଆମର ଭେଣ୍ଡିଂ ଜୋନ୍ ଯୋଉ ହେଇଛି ସେଇଟା ଗୋଟେ ଆପ୍ରୁଭାଲ ହେଇକି 16 କୋଟି ଟଙ୍କା 2025ରେ ପଳେଇ ଆସିଛି, ଏବଂ 26ରେ ହବାକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେବାକୁ ଯିବ, ଯାହା ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ବହୁତ ଜିନିଷ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ। ଆଉ ଗୋଟେ ଆମର ଅଫିସ ବିଲ୍ଡିଂ ଆମର ପଇସା ଅଲରେଡି ଆସିଯାଇଛି, ପ୍ଲାନ୍ ଆପ୍ରୁଭାଲ ହେଇଯାଇଛି, ସବୁ ହେଇଛି। ଏବେ କାମ ଶୁଭ ପଡିକି ହବ। ଆଉ ଭେଣ୍ଡିଂ ଜୋନ୍ ମଧ୍ୟ ଶୁଭ ପଡିଯାଇଛି। ଏଇଟା ଠିକ କଥା, ଆପଣ ବହୁତ ବଢିଆ କଥା ହେଲେ। କିନ୍ତୁ ଆମ ନଜରରେ ଅଛି ବହୁତ ଶୌଚାଳୟ ସେଠି ମିସୟୁଜ ହଉଛି, ଚାବି ପଡିକି ରହିଛି, ଅନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହୁଛି। ଯଥା ଆମେ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବୁ, ସେଞ୍ଚୁରିଆନ ପାଖରେ ଯୋଉ ଶୌଚାଳୟ ତିଆରି ହେଇଛି ସିଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାମ ସରିଯାଇଥିଲା ବେଳେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ଦ ହେଇକି ରହୁଛି, ଆଉ ସେଠି ଅନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ କଣ କହିବେ? ନାଇଁ ଏ ସମ୍ପର୍କେ ଆମେ କହିବା ଅର୍ଥ ଆମ କାଉନସିଲର ନଲେଜକୁ ଏତେ ଆସିନି। ଯୋଉ ଯେତିକି ଆସିଛି ଆମର ଗୋଟେ ଏସଏଚଜି ଗ୍ରୁପକୁ ଦିଆହେଇଛି ଏଇ ଯୋଉ ଶୌଚାଳୟ ମେଣ୍ଟେନ କରିବା ପାଇଁ। ଗୋଟେ ବୋଧେ ମଜଦୁର ସଂଘ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ ଅଛି, ତାକୁ ଆମେ ଦେଇଛୁ ଏସଏଚଜି ଗ୍ରୁପକୁ। ସେମାନେ ତଦାରଖ କରିକି ସବୁ ଯେତେକ ଜଟଣୀରେ ଲୁ ଆଉ ଶୌଚାଳୟ ସବୁ ଅଛି ସେ ସବୁ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ କରିବା ପାଇଁ, ତା ପାଇଁ ପ୍ରାପ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଉଛି ଜଟଣୀ ପୌର ପରିଷଦକୁ। ଯଦି ହଉନି କୌଣସି କମ୍ପ୍ଲେନ ଆସିଲା ତାକୁ ଅଧିକାରୀ ତାକୁ ଆକ୍ସନ ନେବେ। ସେଥିପାଇଁ ସେଇଟା ଗୋଟେ ପାର୍ଟ, ସେଇଟାର କିଛି ମ୍ୟାଟର ନାହିଁ, ଏଇଟା ଦିଆହେଇଛି। ନାଇଁ ପାର୍ଟ ନୁହଁ, ସେଠି ଅନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି ଆଉ ସେ ବନ୍ଦ ହେଇକି ରହିଛି ରାତିରେ। ସେ ମାନେ ଆପଣ ବଢିଆ ଜିନିଷ କହିଲେ, ଏଇଟା ଆପଣ ଆମ ନଲେଜକୁ ଆଣିଲେ, ଆମେ କାଉନସିଲ ମିଟିଂରେ ଏ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବୁ। ଯେହେତୁ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଅନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ସେଇଟା ବଡ ବଡ ମାରାତ୍ମକ ଜିନିଷ। ସେଥିପାଇଁ ସେଇଟା ପାଇଁ ଆମେ ନିହାତି ଆମେ ସେଇଟାକୁ ଆମେ କାଉନସିଲରେ ପକେଇକି ତାକୁ କଣ ଆକ୍ସନ ନବା କଥା ନିଆଯିବ, କିମ୍ବା କଣ ତାକୁ ତଦାରଖ କରିବା କଥା କରାଯିବ। ଯାହା ହଉ ଆମ ସହିତ 6 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡର ପୌର ସଭ୍ୟ ବିଷ୍ଣୁ ସାହୁ ତାଙ୍କ ମତାମତ ରଖିଲେ। ଆଉ ଜଣେ ଆମ ସହିତ ସେଇ ପୌର ସଭ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଯିଏକି ଜଣେ ଆଇନଜୀବୀ ବି, ସିଏ ତାଙ୍କ ମତ ରଖିବେ। କଣ ଜଟଣୀ ବାସୀଙ୍କି
ଜଟଣୀ ପୌର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ 2025 ସେବା ଯୋଗେଇଛି, 2026 ବାକି କଣ ରଖିଛି, ଆଉ ତତ୍ ସହିତ ତାଙ୍କ ୱାର୍ଡରେ କି କାମ ବାକି ରହିଛି, କି କାମ ତାଙ୍କ ୱାର୍ଡର ଅଧିବାସୀ ସେବା ଯୋଗେଇବେ, ସେ ସମ୍ପର୍କ ବି ଆମକୁ ମତ ରଖ। ଶଶାଙ୍କ ଶେଖର ରାୟ, ପୌର ସଭ୍ୟ, ୱାର୍ଡ ନମ୍ବର 21, ଜଟଣୀ ପୌର ପରିଷଦ। ଆମର ଯୋଉ 2025 ସରିବା ଉପରେ ଏବଂ 2026 ବେଳକୁ ଆମେ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇବା। ଏଇ କ୍ରମରେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲ ଜରିଆରେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନବବର୍ଷର ଅଭିନନ୍ଦନ ଆଗୁଆ ଜଣାଇ ଦଉଛି। ଏବଂ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କହିଲେ ଜଟଣୀ ପୌର ପରିଷଦ ବିଗତ ସରକାରରେ ବହୁ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଛି, ଯାହାକି ଜଟଣୀର ରୂପରେଖ ମଧ୍ୟ ବଦଳି ଯାଇଛି। ଏବଂ ସମୟକ୍ରମରେ ଆମର ଗୋଟେ ଭୁଲ ଅସୁବିଧା ଯୋଗୁଁ ଲଗାତାର 2-3ଟି ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ସର ବଦଳି ଚାଲିଲେ। ଯିଏ ଦାୟିତ୍ୱ ନିଅନ୍ତି, ଧରନ୍ତୁ କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ପାଇଁ ସେ ଏଭିକ୍ସନ୍ କଥା ହଉ, କିଛି ଗଠନମୂଳକ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ କଥା ହଉ, ତାହା କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ବେଳେ ସିଆଡ଼ୁ ଅର୍ଡର ଆସେ ତାଙ୍କର ବଦଳି, ନୂତନ ଅଫିସରକୁ ଦାୟିତ୍ୱ। ଏହି କ୍ରମରେ ଆମର କିଛି ସମୟ ଚାଲିଗଲା। ଏବେ ଆମର ଯାହା ହଉ ଏଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିଏ ଅଧିକାରିଣୀ ଅଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଟିକେ ସ୍ଲୋ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଦକ୍ଷତା ଅଛି, କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଆଗ୍ରହ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତାଙ୍କୁ ବି ମଧ୍ୟ ଆମ ପରିଷଦ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ କରୁଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଯୋଉ ଆମର ସମସ୍ୟା ଥିଲା, ଯୋଉ ଭେଣ୍ଡିଂ ଜୋନ୍, ଯୋଉ 588 ଦୋକାନ ଘର କଥା, ସେ କ୍ରମରେ ଆମେ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ତାକୁ ଏଭିକ୍ସନ୍ କରିପାରୁନଥିଲୁ। ଏବେ ନିକଟରେ ତାକୁ ଏଭିକ୍ସନ୍ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଯୋଉ 18 କୋଟି ଆସିଥିଲା ତାକୁ ବିନିଯୋଗ ପାଇଁ ଆମେ କଲେକ୍ଟର ସାର୍ ଆମକୁ ତାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାକୁ R&B ଏଠି କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ କାମ କରିବ। ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସହଯୋଗ ପୌର ପରିଷଦ ତାଙ୍କୁ ଯୋଗେଇ ଦବ। ସେଇଟା ଗୋଟେ ଆମର ଗୋଟେ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଆମର ଯୋଉ ଅଫିସ ବିଲ୍ଡିଂ, ମୋର ଯୋଉ ବନ୍ଧୁ କହିଲେ ଆମର ଯୋଉ ଅଫିସ ବିଲ୍ଡିଂ କଥା, ସେ ମଧ୍ୟ ଖୁବ ନିକଟରେ ତାହା ହବାକୁ ଯାଉଛି। ଆଉ ଏମିତି ଦେଖିଲେ ବି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଜଟଣୀ ପୌର ପରିଷଦର କୋଣ ଅନୁକୋଣକୁ ଆପଣ ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲେ ଦେଖିବେ ବିଗତ ସରକାର ସମୟରେ ଯୋଉ ଏଡ୍ ସବୁ ଆସୁଥିଲା, ଏବେ ତ ଟିକେ ସରକାର ବଦଳି ଯିବା ପରେ ଏଡ୍ ଆସିବା ଟିକେ କମି ଯାଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଧିମା ହେଇଛି। ଆମେ ଆଶା ରଖିବୁ ନୂତନ ସରକାର ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସରକାରୀ ଅନୁଦାନ ଯୋଗେଇ ଦେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପୂର୍ବ ଭଳି ଆମର ଯେମିତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲୁ ଏଇଟା ବଢିଆ କଥା କହିଲେ, ସରକାର ବଦଳିଲେ କାମ ବି ଧିମା ଧରେ। ସରକାର ଯେତେବେଳେ ପୁରା ହୁଏ, କାମ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହୁଏ। ସେ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କ ୱାର୍ଡରେ କଣ ସବୁ ରହିଛି ଆଗାମୀ ଦିନରେ କଣ? ହଁ, ମୋ ୱାର୍ଡରେ ଗୋଟେ ଭଲ ପୁଷ୍କରିଣୀଟି ତାକୁ ଆମେ ଡେଭଲପ କରେଇଛୁ। ତାପରେ ସ୍କୁଲର ପରିବେଶକୁ ବଦଳେଇଛୁ ଏବଂ ମନ୍ଦିର ପାଖ ପରିବେଶ ବଦଳା ଯାଇଛି। ପିଲାମାନଙ୍କର ଖେଳ ଏବଂ ଜିମ୍ ବାବଦରେ ଉପକରଣ ମଧ୍ୟ ସେଠି ଇନଷ୍ଟଲେସନ କରାଯାଇଛି। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖିବେ ରଙ୍ଗଣୀ ସାହି ପାଣି ଯାଇନଥିଲା, ପାଣି ଯାଇଛି ସେଠି, ଆଲୋକୀକରଣ କରାଯାଇଛି। ସେଠି ମଧ୍ୟ ଆଉ ବାକି ରହିଛି ରାସ୍ତା, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ତୁରନ୍ତ କରାଯିବ, ଯାହାକି ଅଲରେଡି ଆମର ଅନୁଦାନ ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛି। ପାରିଷଦ ତାକୁ ପାସ୍ କରି ସେ ହବ। ଲୋକ କଲୋନୀ ପଟେ ସେମିତି ନୂଆ ରୋଡ ଆମେ ରେଲୱେକୁ କହି ଖଣ୍ଡେ ଆମେ ରାସ୍ତା ମଧ୍ୟ ବାହାର କରୁଛୁ, ତାକୁ କେମିତି ଡ୍ରେନ୍ ଆଉ ସେ ରୋଡ କରିବୁ, ସେ ଦିଗରେ ଆମ ଅନୁଦାନ ଅପେକ୍ଷାରେ ଆମେ ଅଛୁ। ଏମିତି ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବହୁତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହାତକୁ ନେଇଛନ୍ତି, ପଦକ୍ଷେପ ବି କରିଛନ୍ତି, ଆଗାମୀ ଦିନରେ କରିଛନ୍ତି ଆଉ କରିବାକୁ ବାକି ରହିଛି। ବାର୍ତ୍ତା କଣ ରଖିବେ 2026 ପାଇଁ ଜଟଣୀବାସୀଙ୍କ ପାଖରେ, ଆପଣଙ୍କ ୱାର୍ଡବାସୀଙ୍କ ପାଖରେ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣେଇବି। ଏବଂ ଆମର ଯୋଉ ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା ପ୍ରାୟ ରହିଛି, ଯୋଉ ରୋଡ ଗୁଡିକ ଏନକ୍ରୋଚମେଣ୍ଟ ହଉଛି, ଆପଣ ମାନେ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ରୋଡ ଡ୍ରେନ୍ ମୁଖ୍ୟ ସେଇଟା, ତାକୁ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଆମେ ସେ ଏନକ୍ରୋଚମେଣ୍ଟ ହଟେଇ କେମିତି ତାର ଉନ୍ନତିକରଣ କରିବା, ଯୋଉଠି ଯେତେ ଗମନାଗମନ ସୁବିଧା ଅଛି ସେ ଅଞ୍ଚଳ ସେତେ ଉନ୍ନତ। ଏବଂ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଯୋଉ ପ୍ରାଥମିକ ସେବା ଯୋଉ ରହିଛି ଆମର ସଫେଇ ବାବଦରେ, ସାନିଟେସନ ବାବଦରେ, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଅଳିଆ ଏଣେ ତେଣେ ପକାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆମର ଗାଡି ଯାଉଛି, ଯୋଉଠି ନ ଯାଉଛି ଆପଣ ତତ୍କ୍ଷଣାତ ଆମକୁ ଜଣାନ୍ତୁ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅଳିଆ କଲେକ୍ସନ କରିବୁ। ଆପଣ ଏଣେ ତେଣେ ପକାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯାହା ହଉ ସଚେତନ ଧର୍ମୀ ବାର୍ତ୍ତା ରଖିଲେ। ଆପଣ କଣ ବାର୍ତ୍ତା ରଖିବେ 2026 ପାଇଁ? ଆମର ବାଛରା ପାର୍କ, ହିଲ୍ ଟପ୍ ପାର୍କ, ସେଇଟା ବୋଧେ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ଓପନିଂ ହବ। ନୂଆ ବର୍ଷରେ ଆମର ସେ ତ ଜଟଣୀ ପାଇଁ ବଡ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ। ଜଟଣୀ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଡ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ, ଯେ କି ଯୋଉ ମନୋରଞ୍ଜନ ଆମ ଜଟଣୀ ସହରରେ ଗଣେଶ ପୂଜା ହୁଏ। ଗଣେଶ ପୂଜାରେ କିଛି ଲୋକ ଆସନ୍ତି, 11 ଦିନ କରନ୍ତି। ଆମର ଏଠି ଖେଳ କୁଦ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପାର୍କ, ଗୋଟେ ହିଲ୍ ଟପ୍ ପାର୍କ ତିଆରି ହଉଛି, ଯେ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ଫୁଲ ଭେଜ ରେ କାମ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲାଣି। ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ବୋଧେ ଉଦ୍ଘାଟନ ହବ। ଆମ ନୂଆ ସେଟା ଭେଟି ଆମ ଜଟଣୀ ସହର ପାଇଁ ସେଇଟା ଗୋଟେ ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ। ଜଟଣୀ ସହରରେ ମୁଁ ଏତିକି ଆମ ଯୋଉ ୱାର୍ଡ ପାଇଁ ବି ମୁଁ କହିବି, ଆମ ୱାର୍ଡରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ କାମ ମୁଁ କରିଛି। ଯେତିକି ମୋ ସକ୍ଷମ ଅନୁସାରେ ମୁଁ ବହୁତ କିଛି କରିଛି, ଚେଷ୍ଟା କରିଛି ଏବଂ 90% କାମ ସାରିଛି।
ଏବେ ମଧ୍ୟ 2ଟି ପାର୍କ ଆମ ଜାଗା ଯେହେତୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଜାଗା ଏବଂ କଞ୍ଜେଷ୍ଟେଡ୍ ଏରିଆ କିଛି ଜାଗା ନେଇ ସବୁ ଏନକ୍ଲୋଜରେ ଅଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କିଛି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ବଡ଼ ବଡ଼ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରିବି। ତଥାପି ଏ ଯୋଉ ସହରୀକରଣ ଯୋଜନା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହରୀକରଣ ଯୋଜନାରେ 2ଟି ପାର୍କ ଏବଂ ଗୋଟେ କମ୍ୟୁନିଟି ହଲ୍ ଆପ୍ରୁଭ୍ ହେଇଛି ଏବଂ ଟେଣ୍ଡର ମଧ୍ୟ ହେଇଯାଇଛି। ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ କରିବା ପାଇଁ। ଏବେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ କମ୍ୟୁନିଟି ଟଏଲେଟ୍ ମଧ୍ୟ ସେ ବସ୍ତି ବିଷୟରେ ଜାଗା କାଢିକି କରାଯାଉଛି, ଚାଲିଛି କାମ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଜଟଣୀ ସହରର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି କିଛି କିଛି ଜାଗା ଛାଡ଼ ଯେ କି ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିବ। ଆମକୁ 2 ଯୁବ କାଉନସିଲର ମତାମତ ରଖିଲେ 2025ରେ କଣ ହବ ଆଉ 2026 ପାଇଁ ଯୋଜନା ରଖିଛନ୍ତି, ତତ୍ସହିତ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ଏ ସନ୍ଧାନ ନଜର ରଖିଛି 2026 ମସିହାରେ ପୌର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ କଣ ତାର ସେବା ଯୋଗାଇବ ଆଉ ଜଟଣୀବାସୀଙ୍କ ପାଖରେ କେତେ ଆଦୃତ ହବ, ଆଉ ଏଇ କାଉନସିଲର ଯୁବ କାଉନସିଲର ସବୁ କେତେ ଲଢେଇ କରି ଜନସାଧାରଣ ନ୍ୟାୟ ତାଙ୍କ ସପକ୍ଷକୁ ନେବେ, ତା ଦେଖିବା ବାକି ରହିଲା 2026 ମସିହା ପାଇଁ।